من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أذكار الصباح. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أذكار الصباح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها
حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. أذكار الصباح. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. أذكار الصباح. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أذكار الصباح. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. أذكار الصباح. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 7 مرات حسبي الله كفاه الله ما أهمه إلا من هو أمر عليه الدنيا توكلت والآخرة. وهو رب العرش العظيم. أذكار الصباح. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أذكار الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أذكار الصباح. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. من قالها 3 إذا أصبح و3 إذا أمسى لم يضره شيء. أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من قالها 3 حين يصبح و3 حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. أذكار الصباح. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين،
اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أذكار الصباح. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. من قالها 100 مرة حين يصبح وحين سبحان يمسي الله وبحمده. لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يقولها وهو 100 على مرة كل في شيء اليوم. قدير. أذكار الصباح. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Besarnya sudah. Situ matiin akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh saudara-saudaraku, rekan-rekan dan sobat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga pada kehidupan kita. Semoga hati kita, jiwa kita tidak pernah kering untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Apapun ujian yang Allah berikan, maka yang terasa bagi orang yang beriman, nikmat Allah pasti lebih besar terasa. Semoga Allah selalu menuntun kita untuk bersyukur dan selalu kita berharap semoga jiwa kita berterima kasih atas semua nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan kajian kitab kita, yaitu adalah kajian 40 cara jitu merubah masalah menjadi anugerah. Dan ini merupakan kajian yang kita akan selenggarakan. Kita akan menyelesaikan sebuah kitab kecil yang sederhana, tetapi dahsyat sekali ilmu dan faedahnya. Sampai menjelang Ramadan, semoga satu hari tepat sebelum Ramadan kita sudah menyelesaikan kitab ini. Kita bahas secara ringkas dan sederhana, setidaknya memberikan pencerahan dan memberikan wawasan kepada kita. Wawasan yang terbangun atas wahyu, wawasan yang terbangun atas hadis Rasulullah, supaya setiap gelombang badai dan ujian yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, mampu kita rubah menjadi anugerah yang akan kita petik baiknya di dunia, dan kita akan merasakan manisnya dalam kehidupan di akhirat. Dan inilah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Al-Qasim, dan kita kemarin sudah menyampaikan
beberapa hari yang lalu, tepatnya pada hari Jumat sore hari, kita menyampaikan yang perdana untuk umum, dan kita akan terus secara rutin setiap setengah 6 sampai nanti di bulan Ramadan kita akan menyelesaikan kitab ini. Semoga kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk memahami apa yang Allah kabarkan, yang diringkaskan oleh para ulama untuk memberikan ilmu dan memberikan pencerahan dalam kehidupan hati dan jiwa kita. Kemarin kita telah menyampaikan bahwasanya ternyata orang mukmin itu terbagi menjadi dua, kata Rasulullah dalam hadis yang beliau sampaikan secara makna. Fa inna ahadakum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum birraha. Ada di antara orang yang beriman itu mereka senang ketika mendapatkan ujian karena tahu besarnya ujian yang mereka dapatkan dari Allah, karena mereka tahu di balik setiap musibah di situ ada pahala yang besar, sebagaimana orang yang lemah iman senang ketika mendapatkan tambahan materi dan tambahan finansial. Berarti disitulah kita faham orang mukmin itu indikatornya salah satunya didasarkan kepada cara merespon ujian. Kalau orang yang kuat imannya, mereka merespon ujian itu dengan rasa gembira, karena tahu di balik musibah dan ujian itu ada sebuah keberkahan, pahala yang begitu besar dan kebaikan yang begitu besar. Beda dengan orang yang lemah imannya. Orang yang lemah iman itu membenci ujian dan dia tidak suka dengan berbagai macam kesulitan, sebagaimana orang-orang yang tidak tahu bahwasanya di balik ujian itu ada sebuah keberkahan pahala yang akan dia petik dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita ingin meneladani sikap orang yang beriman, orang yang beriman bukan hanya terlihat dan nampak balas sholatnya. Orang yang beriman bukan hanya nampak pada puasanya dan sholat malamnya. Tapi orang yang beriman akan nampak secara jelas indikasi bahwasanya kuatnya iman itu adalah mampu merespon setiap musibah, mampu merespon setiap ujian dengan keceriaan dan kegembiraan, walaupun dia sulit untuk melewati ujian itu, tetapi kesulitan itu yang dirasakan pada hatinya dikalahkan dengan kegembiraan besar yang dia dapatkan. Karena tahu di balik setiap musibah itu ada hal yang besar yang menanti pada kehidupan akhirnya dan kehidupan manis setelah nanti di akhirat. Oleh karenanya kita akan bahas satu persatu apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin merespon setiap masalah menjadi anugerah pada kehidupan kita. Yang pertama, beliau Syekh Abdul Malik mengatakan kepada kita, yang pertama adalah orang-orang yang mendapatkan ujian. Yang harus dilakukan pertama kali adalah memperhatikan ucapannya. Bahwasanya ketika dia mendapatkan deburan dan gelombang ujian, entah tiba-tiba mendapatkan masalah dengan suami ataupun istrinya, ataupun masalah hartanya, finansialnya, ataupun anak dan keturunannya. Pertama kali apapun musibah yang menyapa, lalu kemudian menyapa pada kehidupan kita, maka pastikan bahwasanya kita harus memperhatikan ucapan kita. Karena ucapan itu menggambarkan bagaimana problem kita selanjutnya. Karena tanpa kita sadari Rasulullah sudah mengatakan kepada kita, fala taqulu ilal khair fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Janganlah kamu ngomong kecuali yang baik, karena sesungguhnya malaikat itu bekerja untuk selalu mengaminkan apapun yang kalian ucapkan. Makanya tidak ada agama yang paling detail mengatur bagaimana ucapan manusia sesuai dengan apa yang Allah ridhoi kecuali adalah Islam. Sampai detail bagaimana Allah memberikan malaikat raqib, malaikat yang selalu mengawasi setiap ucapan-ucapan yang disampaikan oleh manusia. Menunjukkan kepada kita bahwasanya Masya Allah, jangan pernah remehkan ucapan, terutama ketika mendapatkan ujian, karena ucapan itu akan diaminkan oleh para malaikat dan Allah akan bekerja sesuai dengan ucapan yang keluar dari mulut kita. Makanya perhatikan di dalam Islam itu bagaimana ketika kita marah disuruh diam, karena banyak sekali ucapan yang mengundang kemurkaan Allah disebabkan ketika kita marah lalu tidak mendengar petunjuk Nabi. Salah satunya ketika marah lalu berkomentar banyak dan akhirnya melukai banyak orang. Makanya mari kita perhatikan bagaimana Ummu Salamah ketika meninggal suaminya Abu Salamah. Maka yang diperhatikan oleh Ummu Salamah pada saat itu adalah doanya. Beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, segala sesuatu milik Engkau dan kembali kepada Engkau. Maka berikanlah pahala atas musibah yang aku peroleh
dan berilah pengganti yang lebih baik. Itulah ucapan Ummu Salamah ketika beliau wafat suaminya. Orang-orang ramai, saudara-saudaranya berkata kepada Ummu Salamah, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Orang yang begitu baik, begitu bersahaja, begitu berwibawa dengan usia tuanya. Dan siapa pada saat itu yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tapi ternyata Ummu Salamah tetap yakin dengan kekuatan apa yang diucapkan oleh lisannya. Karena Ummu Salamah yakin bahwasanya ucapan yang baik itu akan mengundang pertolongan Allah. Maka apa yang terjadi? Allah hadirkan pada teras kehidupan Ummu Salamah yang tidak pernah diduga, tidak pernah direncanakan, dan tidak pernah dibayangkan oleh Ummu Salamah. Ternyata yang datang menggantikan Abu Salamah untuk melamar Ummu Salamah yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jelas beliau lebih baik daripada Abu Salamah. Inilah yang disebut dengan kata-kata. Makanya dalam Islam kata-kata ini sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Mungkin ada banyak kemudahan yang kita peroleh disebabkan kata-kata yang baik yang sering kita ucapkan dan kita pilih dengan hati-hati. Karena kita tahu bahwasanya setan selalu menjadi penumpang gelap pada kata-kata yang keluar dari lisan kita. Atau bisa jadi tanpa kita sadari banyak ucapan, banyak hal-hal buruk yang kita peroleh disebabkan karena ucapan-ucapan yang kita keluarkan. Maka malaikat itu bekerja untuk mengaminkan apapun yang kita ucapkan. Makanya maaf ya, sampai air minum saja itu merespon ucapan kita. Kita mendapati ada air minum, kalau kita ucapkan kata yang baik, dia akan membentuk molekul yang baik. Tapi kalau kita ucapkan dengan kata-kata yang buruk, dia akan membentuk molekul yang buruk, yang mendatangkan keburukan bagi kesehatan kita. Bahkan tanaman itu pun ternyata beda. Kalau kita nyiram tanaman dengan lembut, kata-kata yang baik, dia akan tumbuh lebih segar. Tapi kalau kita cela tanaman sembari kita siram, maka pasti tanaman itu akan tumbuh tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan gara-gara ucapan yang buruk mengiringi ketika memperlakukan mereka. Dan saya pernah tanya itu kepada salah satu tukang taman. Pada saat membangun taman di rumah saya tanya, Pak, beda nggak kalau kita mencela tanaman sembari kita nyiram, sembari kita mengucapkan dengan kata-kata sayang? Beliau berkata beda. Beda, Mas. Kalau kita nyiram sembari mengucapkan kata-kata yang baik, maka sesungguhnya kata-kata yang baik itu menjadikan tanaman itu menjadi lebih mekar dan lebih hidup. Beda dengan tanaman apabila kita menyiramnya dengan cara mencelanya, menghujatnya, menggunakan kata-kata kotor, maka tanaman itu tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Saya beberapa hari yang lalu mendapati ada orang yang nge-DM istri saya. Kemudian dia berkata, saya membuktikan apa yang pernah saya dengar dari Ustadz Omar Mita Abu Basam. Saya pisahkan tanaman, yang satu saya siramin dengan kata-kata yang baik dan yang satu saya celah. Dan ternyata betul, dia mendapati, Masya Allah, saya betul-betul menjumpai tanaman yang saya siram dengan kata-kata yang baik tumbuh dengan begitu segar. Dan tanaman yang saya celah ketika saya siram itu tidak tumbuh sebagaimana tanaman yang saya siram dengan kata-kata yang baik. Masya Allah. Kalaulah tanaman, kalaulah minuman ternyata bereaksi dengan ucapan kita dan mampu membedakan mana ucapan baik dan mana ucapan buruk, apalagi malaikat, terlebih lagi Allah yang sangat memperhatikan ucapan manusia sampai menitipkan malaikat khusus untuk memperhatikan bagaimana perbuatan dan ucapan kita. Makanya yang kita khawatirkan adalah kalau kita mendapati masalah lalu kita berkata-kata yang buruk, kita khawatir kata-kata buruk itu sudah naik ke langit dan sudah bekerja sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Walaupun ternyata diri kita yang sudah mengucapkan mungkin sudah menyesal tapi tidak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Berapa banyak orang yang menyesal dengan ucapan yang pernah dia sampaikan 3, 5 tahun, 7 tahun yang lalu. Tetapi ucapan itu telah bekerja secara efektif sesuai dengan yang dia ucapkan ketika Allah mengabulkan. Dan itulah yang kita khawatirkan. Makanya Rasulullah SAW saking beliau tahu bagaimana efektifnya sebuah ucapan, maka beliau mengajarkan kepada kita sebuah doa yang luar biasa. Allahumma inni as'aluka kalimatal haq fil ghadabi war ridho. Sesungguhnya ya Allah, aku ini meminta kalimatmu yang hak, baik dalam kondisi marah atau dalam kondisi ridho. Karena kalau kondisi ridho, biasanya kita berpikir sebelum kita berucap. Tapi kalau kondisinya marah, banyak orang, laki-laki ataupun perempuan, suami ataupun istri ketika sedang marah, maka dia mengucapkan kalimat yang tidak merupakan olah pikir dari iman dan ilmunya, lalu mengucapkan kata-kata yang pastinya ketika kata-kata itu dikabulkan oleh Allah, maka dia akan menyesal betul
dan penyesalan itu akhirnya terlambat. Tanpa disadari, bisa jadi masalah besar itu terjadi karena ucapan-ucapan yang pernah kita keluarkan dengan lisan, disebabkan bekerjanya para malaikat untuk mengaminkan. Makanya pernah mendapati sebuah kisah nyata, mungkin sudah pernah dengar, ada seorang ibu-ibu memiliki anak kecil, tiba-tiba anak kecil itu menyenggol vas bunga, pecah. Maka refleks dia marah karena vas bunga itu merupakan vas bunga peninggalan dari orang tuanya. Ketika pecah jatuh, maka langsung refleks dia berkata, "Kassarallahu ra'sak." Semoga Allah pecahkan kepalamu. Karena saking senangnya ibu terhadap vas bunga itu peninggalan dari ibu, mendiang ibunya. Jadi memorinya sama ibunya ada pada vas bunga itu. Marah, tapi kemarahan yang sifatnya insidentil. Tapi mengucapkan kata-kata yang semestinya tidak pernah keluar dari seorang ibu. Terutama kita paham, ibu itu memiliki kekuatan power kata-kata yang sangat mustajab lebih daripada seorang bapak. Maka kemudian mengucapkan kata-kata itu, lalu kata-kata itu tanpa dia sadari sudah naik ke langit. 10 menit, setengah jam setelah itu sang ibu tentunya sudah hilang. Kemarahan seorang ibu tentunya kemarahan yang lebih kecil daripada kondisi sayangnya kepada seorang anak. Kembali normal, kembali dia menyayangi anaknya sampai anaknya beranjak dewasa dan bekerja di sebuah rekonstruksi bangunan. Apa yang terjadi pada satu waktu ketika anaknya sudah besar, sang ibu tiba-tiba mendapatkan telepon. Nah, ini kejadiannya di Arab Saudi. Dia mendapatkan telepon lalu ditanya, "Hadihi ummu fulanah binti fulan?" "Ya, ini fulan binti fulan." "Iya." Maka kami mengabarkan dengan kesedihan. "Apa itu?" "Anak ibu terkena kecelakaan di tempat kerja, terkena benda besar yang jatuh, dan anak ibu pada saat itu di bawahnya dan terkena pecahan itu dan pecah kepalanya." Dengan berat kami mengabarkan. Maka ibu itu hancur seketika hatinya dan jiwanya. Jatuhlah telepon itu sampai akhirnya dimakamkan. Maka ibu itu ketika sedang sedih memikirkan kenapa nasib anaknya semacam itu pada akhir hidupnya. Maka memori dia terbang sekitar 25 tahun yang lalu. Dia ingat kejadian vas bunga. Ketika seorang ibu yang marah secara insidentil mengucapkan kata-kata, tanpa disadari kata-kata itu sudah naik ke langit dan akhirnya bekerja. Dan akhirnya menjadi sebuah penyesalan. Itulah yang menjadikan kita mendapati apapun masalahmu dengan istrimu, jangan mengeluarkan kata-kata yang kamu akan sesali. Apapun masalahmu dengan suamimu, jangan ucapkan kata-kata yang kamu akan sesali. Mengatakan hal-hal yang sebenarnya kalau nanti sudah hilang kemarahan kita, pasti kita akan menyesal. Apapun masalahmu dengan anakmu, jangan katakan dengan kata-kata yang membuat kita dimurkai oleh Allah dan akhirnya kita akan menyesal. Sama ketika kita menyikapi wabah yang sekarang terjadi, jangan suka mengatakan, "Wah, ini sampai lama ini. Wah, ini nanti penyebab ini. Wah, ini nanti penyebab ini." Yang mana ucapan itu bisa jadi ada satu rumah yang selalu mengucapkan kata-kata yang buruk dan ternyata para malaikat bekerja untuk mengaminkan. Dan bisa jadi itulah kata-kata yang didengar oleh Allah. Inilah yang menjadikan kita menyampaikan setiap masalah. Pertama kali yang harus dikendalikan yaitu adalah bagaimana kekuatan lisan kita, bagaimana kekuatan lidah kita. Ketika kita mendapati apapun masalahmu, apapun ujian hidupmu, jangan berucap kecuali kata-kata yang baik. Senakal-nakalnya anak, mari kita belajar untuk mengatakan, dia tidak nakal. Yang ada adalah ketidaksabaran saya. Dia tidak nakal, dia hanyalah anak yang belum tahu. Itu mungkin kata-kata yang justru lebih baik. Apapun masalah kita dengan suami kita dan istri kita, paksakan untuk berkata, "Saya marah sama kamu, tapi semoga rumah ini adalah rumah yang diberkahi." Marah, tapi kata-kata yang keluar itu kata-kata yang bisa jadi menyenangkan kita sendiri. Sebagaimana mungkin kita sudah pernah mendengar sebuah kisah nyata dari salah satu imam besar di Arab Saudi, dan banyak sekali bapak dan ibu membaca kisah ini. Bagaimana ada seorang ibu sedang menyiapkan makanan yang dia persiapkan untuk tamu yang datang, lalu anaknya yang kecil datang membawa tanah. Lalu ditaburi semua masakan yang sudah disiapkan oleh sang ibu dengan tanah. Nah, mungkin dia ingin meniru sang ibu ketika menaburi bumbu-bumbu. Lalu ditaburi dengan semua tanah, rusaklah semua masakan itu. Sang ibu karena beriman kepada Allah marah besar. Tapi marahnya unik. Marahnya orang yang berilmu tentunya tidak sama dengan marahnya orang yang tidak berilmu. Marahnya seorang ibu yang takut kepada Allah. Marahnya seorang ibu yang tahu
bahwasanya ucapannya itu adalah mustajab bagi anaknya. Apa yang diucapkan? Ukhruj anta ilal haram yaj'alallahu laka imaman lil haram. Maka sang ibu itu berkata kepada anak yang membuat dia marah, menaburi semua masakan dengan tanah. Dia berkata, pergilah kamu ke Masjidil Haram. Moga-moga Allah jadikan kamu itu imam di Masjidil Haram. Tapi dalam kondisi marah. Tanpa kita sadari mungkin awal dulu. Dan ternyata yang terjadi, anak itu akhirnya menjadi salah satu imam besar di Masjidil Haram. Dan itu adalah Imam As-Sudais di waktu kecilnya. Itulah kata-kata. Kata-kata itu luar biasa. Berapa banyak orang yang merencanakan pembunuhan hanya karena kata-kata yang pernah dia dapatkan secara telak menusuk hatinya. Ketika tidak punya ilmu, dia lampiaskan dalam balas dendam. Berapa banyak orang yang sebaliknya, orang-orang yang selalu berkata, orang-orang yang selalu mempersiapkan hadiah terbesar yang pernah kita berikan, disebabkan kita pernah mengomentari dengan kata-kata yang baik. Ucapkanlah kata-kata yang baik. Karena sesungguhnya ucapan yang baik itu cara pertama merubah masalah menjadi anugerah. Yang kedua, yaitu dikatakan oleh beliau Syekh Abdul Malik, ketika kita mendapati masalah, yang kedua jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Semua harus dilakukan dengan cara yang lembut, karena apapun yang tergesa-gesa selalu hasilnya tidak maksimal. Bukankah makanan fast food disebut dengan junk food? Bukankah makanan cepat saji banyak para tenaga medis yang menyebutnya dengan makanan sampah karena tidak ada standar kesehatannya dan tidak ada kebaikan pada makanan-makanan yang semacam itu? Maka sama, kalau makanan itu fast food ternyata itu adalah junk food, maka banyak masalah itu ketika diselesaikan secara terburu-buru. Sesungguhnya terburu-burunya ketika menyikapi masalah itu menjadikan masalah itu akhirnya bertumpuk-tumpuk. Dan masalah satu beranak pinak menjadi masalah menjadi 10. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu hadis riwayat Muslim, alaika birrifqi wa iyyaka wal unfa wal fuhsya. Fa inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zanahu. Rasulullah mengatakan, hendaklah engkau berlengah lembut, janganlah engkau berkata kasar dan keji, karena kelembutan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut kelembutan pada sesuatu kecuali akan menjadikannya menjadi buruk. Artinya kelembutan itu bukan hanya tutur kata yang merendah, bukan intonasi yang lembut, bukan. Tapi artinya kelembutan itu adalah kalau menyikapi satu masalah jangan terburu-buru. Maka sikapilah masalah itu dengan cara yang baik. Sebagaimana kalau kita akan minum air, lalu kita melihat airnya keruh, padahal kondisi kita sangat membutuhkan air itu untuk menghilangkan dahaga. Apa yang dilakukan? Kita biarkan air itu mengendap dulu kotoran-kotoran yang ada pada air itu. Sampai kotoran itu mengendap di bawah, maka yang kita minum adalah di permukaan dari gelas itu untuk menghilangkan dahaga kita. Masalah pun sama. Banyak masalah yang terkadang tidak harus diselesaikan hari itu juga. Berapa banyak orang ketika lagi marah, dia berhenti, dia tidak langsung mengomentari, tidak langsung menyelesaikan hari itu. Dia tunggu 2 hari dan 3 hari ketika kondisi emosinya sudah mulai turun. Dan cara menyikapi itu menjadi lebih baik daripada dia menyikapi 2 hari yang lalu. Masalahnya adalah setiap manusia, tak terkecuali mungkin saya dan kita semuanya, kalau kita mendengar sesuatu yang memancing emosi kita, pada saat itulah setan itu selalu mempergunakan ketergesa-gesaan itu menjadi sebuah alat yang efektif untuk memancing emosi manusia supaya terjatuh kepada kerusakan masalah yang dia peroleh ketika dia tidak bersabar. Makanya Rasulullah, tidak ada yang baik dalam terburu-buru kecuali terburu-buru membayar hutang. Tidak ada yang baik dalam terburu-buru kecuali adalah seorang yang menikahkan putra dan putrinya. Selain itu, maka sesungguhnya terburu-buru merupakan sesuatu yang sifatnya menjadi alat efektif bagi syaitan. Makanya kalau menyikapi masalah, biarkan masalah itu mengendap, biarkan masalah itu kemudian ke bawah, sampai akhirnya masalah itu terurai. Contoh, berapa banyak suami istri mungkin kadang-kadang kalau lagi ada masalah langsung diungkapkan, dan akhirnya yang terjadi adalah kerusakan yang asalnya 1 meter menjadi 2 meter. Kerusakan asalnya 2 meter menjadi 3 meter. Makanya kita semuanya tak terkecuali saya di sini, bagaimana kita menyikapi masalah itu adalah salah satunya selain memperhatikan ucapan, maka kita tenang. Maka kemudian jangan langsung terpancing dengan emosi dari apa yang sedang kita hadapi.
tapi biarkanlah masalah itu mengendap terlebih dahulu. Bukan kita membiarkan, tetapi kita melihat apa yang harusnya kita lakukan ketika kita sembari menunggu masalah itu berlalu sampai hilangnya emosi pada hati dan jiwa kita. Allah ngajarin kita bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan cara yang semacam ini. Kita lihat pada sirah kehidupan Rasulullah. Ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu dituduh berzina, tahukah kita ternyata pada saat itu yang diinginkan oleh Rasulullah adalah turunnya ayat untuk menjelaskan bagaimana kondisi sebenarnya Ibunda Aisyah. Dan Rasulullah pengen betul, langsung dijawab sama Al-Quran. Karena Quran pada saat Rasulullah masih hidup, terkadang Quran itu untuk menjelaskan masalah-masalah yang terjadi, diletakkan dan dijelaskan oleh Allah melalui wahyu yang diturunkan. Tapi tahukah kita ketika Ibunda Aisyah dituduh berzina oleh Abdullah bin Ubay, ternyata pada saat itu ayat itu tidak turun sampai 1 bulan. Para ulama tafsir memberikan penjelasan kenapa Allah tidak langsung turunkan pada hari yang pertama ketika Ibunda Aisyah itu terfitnah, lalu kemudian tidak langsung pada saat itu Allah turunkan wahyu untuk menjawab tuduhan miring zina yang dialamatkan kepada Aisyah dari gerombolan-gerombolan munafik. Tapi kenapa Allah sampai tahan wahyu itu sampai 1 bulan? Karena di situ ada sebuah pelajaran Rabbani, ada tadbir Rabbani, ada sebuah pelajaran besar. Allah ingin mengajari kita dari salah satu hikmahnya kenapa Allah turunkan lama ayat yang menerangkan tentang kedudukan Aisyah yang tidak berzina, yaitu surat An-Nur dari 12 sampai 24, karena Allah ingin ngajarin kita segala sesuatu tidak perlu disikapi secara langsung. Ini Masya Allah, ini saya juga baru betul-betul memahami ini. Jadi artinya terkadang kita harus punya kekuatan hati, bukan hanya kekuatan hati melampiaskan emosi, bukan hanya kekuatan hati menyelesaikan masalah secara instan, tapi bagaimana kita punya kekuatan untuk bersabar bahwasanya ketika ada satu masalah, biarkan masalah itu terjadi dulu 1-2 hari sembari kita meminta petunjuk kepada Allah, sembari kita merenungkan dalam diamnya kita. Banyak suami istri ketika mereka diam, mereka akhirnya ingat bukan hanya kekesalan dia kepada istrinya, tapi ingat kebaikan istrinya. Sebagaimana istri ketika tidak langsung marah, meluapkan apa yang dia rasakan kepada sang suami, maka bisa jadi ketika kemarahan itu dia tahan, akhirnya dia ingat berbagai macam pengorbanan yang dilakukan oleh sang suami. Bisa jadi ketika kita tidak langsung marah sama anak, tapi membiarkan anak itu ketika membuat masalah dengan kita, akhirnya kita diamkan dulu sebentar, akhirnya banyak sekali sisi-sisi yang kita tahu evaluasi buat kita. Kadang-kadang kesalahan anak bukan sejatinya anak itu nakal, tapi sejatinya kita belum memberikan pendidikan yang benar secara maksimal kepada mereka. Makanya yang kedua, Allah ingin ngajarin kita, setiap masalah itu tidak harus direspon secara langsung. Makanya Allah ketika mendapati salah satu wanita yang Allah cintai, yaitu adalah Ibunda Aisyah, karena Allah tahu bahwasanya Ibunda Aisyah itu dicintai oleh manusia yang paling Allah cintai, Muhammad SAW, maka Allah tahu bahwasanya Aisyah itu dituduh berzina. Allah mampu nggak menurunkan ayat 1 jam setelah dituduh berzina? Allah mampu. Allah mampu nggak menurunkan ayat dalam 1 hari? Allah mampu. Allah mampu nggak langsung menjawab tuduhan kepada Ibunda Aisyah dalam waktu 2 hari, nggak perlu lama? Allah mampu. Tapi Allah jadikan ayat itu membersihkan Ibunda Aisyah sampai 1 bulan. An-Nur 12 sampai 24 untuk menyampaikan kepada kita bahwasanya Masya Allah, Allah ingin mengajari kepada kita, semua itu butuh proses. Dan biarkan kelembutan kita itu memberikan waktu pada masalah supaya masalah itu terurai. Dengan emosi, dengan kemarahan ketika masalah itu sudah terurai beberapa saat. Allah itu ngajari semua yang di dunia itu butuh proses. Kenapa Allah ciptakan langit dan bumi ini 6 hari? Fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Allah ciptakan 6 hari kemudian bersemayam di atas arsy-Nya, karena sesungguhnya Allah ingin ngajari kepada kita, Allah saja yang mampu menciptakan alam semesta sekejap kun fayakun. Tapi Allah jadikan alam semesta ini terjadi selama 6 hari karena Allah ingin mengajari setiap dari kita. Apapun dalam konteks di dunia, maka sesungguhnya dalam konteks di dunia itu butuh proses. Sama, menyelesaikan masalah itu tidak instan, tapi butuh proses, dan proses itu akan menjadikan Allah memberikan pertolongan
ketika kita lembut, dan di antara kelembutan bukan hanya intonasi yang rendah, tapi kelembutan itu adalah kemampuan kita mengelola kemarahan atas musibah yang kita dapatkan. Kita tunggu dalam diamnya kita, menunggu di ruang tunggu dalam perenungan kita. Pada saat perenungan itulah Allah akan berikan jalan-jalan keluar yang tidak pernah kita pikirkan ketika awal masalah itu datang. Berapa banyak orang ketika sedang mendapati satu masalah langsung bertindak, tindakan itu akhirnya menjadi tindakan ceroboh yang disesali. Beda dengan orang ketika mendapati masalah, maka dia berpikir tenang sejenak, dia biarkan semuanya bekerja efektif, imannya, ilmunya, perenungannya, evaluasinya, maka yang timbul itu adalah kebaikan-kebaikan yang dia rasakan. Dan itu menjelaskan kepada kita, tidak setiap masalah itu harus diselesaikan segera. Terkadang butuh perenungan, supaya kita tidak hanya sekedar menyalahkan, tapi kita juga mengevaluasi. Mungkin ada kekurangan yang ada pada diri kita sampai masalah ini kita dapatkan dari orang-orang terdekat dengan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita mendapati masalah, bahwasanya pastikan ketika kita mendapati masalah, yaitu adalah kemampuan kita untuk menata kesabaran kita. Itulah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik. Karena sesungguhnya kata sabar itu merupakan sebuah kata kunci dalam kehidupan iman. Makanya salah satu amal yang tidak pernah Allah ceritakan detail balasannya, sebagaimana Allah menceritakan detail balasan bagi orang yang sedekah, membaca Al-Quran, sholat syuruk, tapi tidak berlaku kepada orang yang bersabar. Kenapa Allah tidak pernah detailkan pahala orang yang bersabar? Maka dikatakan di dalam salah satu ayatnya surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala orang yang bersabar itu pahalanya tiada batas. Untuk menerangkan kepada kita, kesabaran itu merupakan salah satu sifat yang paling Allah cintai. Imam Ahmad berkata, Allah terangkan 90 kali perintah tentang bersabar jauh lebih banyak daripada kata syukur. Karena sesungguhnya kesabaran itu merupakan kunci pada setiap masalah yang kita hadapi. Makanya sampai para ulama terdahulu itu berkata, kedudukan sabar pada iman sebagaimana kedudukan kepala pada tubuh. Kalau kita memiliki tubuh, kita kehilangan tangan, kehidupan masih berlanjut. Kita kehilangan kaki, kehidupan masih berlanjut. Tapi kalau kita kehilangan kepala, selesai sudah perkara kehidupan kita. Karena tidak ada orang yang masih melanjutkan kehidupan tanpa kepala. Makanya kedudukan sabar itu sangatlah besar. Maka sikap yang paling tepat adalah harus dihadapi dengan kesabaran. Karena kalaupun tidak bersabar, masalah itu tetap ada. Dan kalau kita sikapi dengan ketidaksabaran, malah justru menyempitkan dada dan jiwa kita. Tapi kalau kita hadapi dengan kesabaran, maka Allah akan memberikan sesuatu yang manis pada setiap kesabaran yang diberikan oleh setiap mukmin. Karena Allah ketika memberikan ujian, salah satu hikmahnya, Allah itu pengen lihat siapa yang bersabar dan siapa yang tidak bersabar. Tahukah kita kenapa Allah menutup surat Al-Asr dengan kata-kata yang sangat indah? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, kenapa Allah menyebutkan wa tawasau bil haqqi, saling menasihati dalam kebenaran, lalu saling menasihati dalam kesabaran. Padahal kata al-haq itu puncak dari kebaikan, itu kata al-haq. Tapi kenapa kata al-haq itu disebutkan dulu, baru setelah itu penutup ayat surat Al-Asr itu dengan kata as-sabr? Imam Syafi'i berkata, berapa banyak orang yang berjalan di atas kebenaran belum tentu dia mampu bersabar. Karena kesabaran itu merupakan salah satu sifat orang yang beriman. Makanya orang-orang yang ketika mereka mendapatkan kesulitan, kesabaran itu memberikan kepadanya satu kebaikan yang besar. Berapa banyak seorang yang mereka bersabar, Allah akan berikan kunci-kunci kemenangan yang Allah tidak pernah berikan kepada mereka yang tidak bersabar. Kesabaran Rasulullah 13 tahun di kota Mekah berbuah manis. Dengan kesabaran beliau mendapatkan kota Madinah dan kota Madinah memenangkan Rasulullah SAW. Saya pernah mendapati sebuah kisah nyata, ada seorang ustadz mendapati timnya betul-betul nguji kesabarannya. Tapi Masya Allah sang ustadz itu bersabar, tidak menyikapi dengan kemarahan membabi buta. Kemarahannya adalah kemarahan yang wajar, tapi dia sikapi dengan kesabaran. Tanpa dia tahu pada saat dia bersabar itu Allah sedang merencanakan sebuah tim yang membantu beliau dalam dakwah yang jauh lebih baik daripada tim sebelumnya yang menguras kesabarannya.
Banyak perkara-perkara yang semacam itu sering kita peroleh dan sering kita dapatkan. Makanya kesabaran merupakan kepala dalam kehidupan ibadah kita kepada Allah. Makanya kesabaran inilah yang menjadikan seseorang itu bisa menikmati setiap ujian yang Allah berikan. Karena kita paham, kalaulah semuanya dimudahkan untuk kita, lalu dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran? Kalau semuanya dimudahkan untuk kita, lalu cara kita untuk menggugurkan dosa dan kemaksiatan kita lalu lewat apa? Kalau seorang ibu ketika mendidik anaknya gampang, tidak pernah nangis, tidak pernah rewel, tidak pernah dalam kondisi membuat dia tertekan. Kalau semuanya gampang ketika mendidik anak, lalu dari mana sang ibu akan gugur dosanya kalau dia mendidik anak itu begitu mudah? Kalau ada seorang istri mendapati suaminya begitu gampang, malah kita bingung dari mana kamu akan mendapatkan pahala kesabaran sebagaimana sabarnya Asiyah ketika menghadapi Fir'aun. Semuanya itu pasti berisi di dalam kebaikan. Makanya ada orang-orang yang mereka nanti dimasukkan oleh Allah ke surga karena kesabarannya. Dan ingat, belum tentu setiap orang itu walaupun dia berilmu, dia sabar. Karena kesabaran itu merupakan salah satu teknik jiwa yang berat sebagaimana teknik ikhlas di dalam hati kita. Tapi kesabaran itu merupakan salah satu sifat orang-orang yang mereka itu dimuliakan oleh Allah dengan sifat kesabaran mereka. Makanya Allah memuliakan ulul azmi, para rasul ulul azmi, ada Nabi Musa, Isa, Ibrahim, Muhammad, karena kesabaran mereka. Dan kesabaran itu selalu berbuah manis karena Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Makanya kalau ada mendapati masalah, tidak usah kita gugat masalah itu. Tapi pastikan setiap kita mendapati masalah, kita akhirnya berpikir kebaikan. Kalau Allah tidak memberikan ujian pada kehidupan kita ini, malah kita bingung dari mana kita akan mendapati pahala yang besar di sisi Allah. Kalau Allah tidak memberikan kesulitan pada kehidupan kita yang menyuruh kita bersabar, lalu dari mana kita akan terpadamkan dosa-dosa dan kemaksiatan kita? Kalau kita tidak diberikan kesulitan sampai kita bersabar, nanti malah bingung apa yang memantaskan kita untuk memasuki surga. Padahal kita paham apa ucapan para malaikat ketika menyambut manusia ketika menginjakkan kaki di surga. Ucapannya para malaikat adalah salamun alaikum bima sabartum. Maka malaikat itu ketika menyambut para penduduk surga ketika menginjakkan kaki di surga, ucapan malaikat itu apa? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas kesabaran kalian. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita, penduduk surga itu identik dengan kesabaran. Jadi malaikat itu mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas kesabaran kamu. Seakan-akan kalau orang itu tidak pernah bersabar di dunia, terus yang memantaskan dia masuk surga itu apa? Makanya orang-orang yang mereka memasuki surga, separuhnya penduduk surga itu orang-orang yang bersabar dalam kehidupan dunia. Sabar menghadapi rezekinya, sabar menghadapi setiap masalah yang dia jumpai, sabar menghadapi anak yang terkadang memiliki kekurangan-kekurangan yang tidak pernah dia pikirkan. Kesabaran itulah yang menjadikan seseorang itu dipantaskan oleh Allah untuk memasuki surga. Kenapa Nabi diberikan sakitnya lebih berat daripada sakitnya kita? Kenapa Nabi itu diberikan sakratul maut lebih berat daripada kita? Karena Allah ingin memberikan puncak kesabaran kepada Nabi di dunia supaya Nabi layak mendapatkan puncak kenikmatan di surga. Bukankah Nabi kalau sakit 2 kali sakitnya kita? Bukankah Nabi kalau beli sakratul maut sebagaimana keterangan Imam Qurtubi, sakratul mautnya Nabi itu 2 kali sakratul mautnya kita. Kalau kita sakratul maut orang biasa saja sudah berat, apalagi Nabi 2 kali sakratul mautnya orang biasa. Kenapa Nabi, orang yang paling dikasihi oleh Allah, orang yang paling diridhai oleh Allah, orang yang memiliki keridhaan Allah yang paling besar, tapi justru sakitnya paling berat, sakratul maut yang paling berat? Karena Allah ingin dengan puncak kesabaran yang diberikan Nabi di dunia yang sebentar, maka Allah memiliki alasan untuk memberikan puncak kenikmatan kepada Nabi di surga. Makanya pemimpin penduduk surga siapa? Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Musa. Tapi pemimpin penduduk surga itu adalah Rasulullah SAW. Ujian Nabi bukan hanya umatnya yang pada saat itu dalam kondisi jahiliyah yang tidak beriman kepada Allah. Sampai sakitnya pun menjadi ujian terbesar bagi Rasulullah SAW. Makanya kalau kemudian kita mendapati ada masalah pada kehidupan kita, pastikan tameng yang kita miliki untuk menjadi perhiasan adalah sifat kesabaran kita. Minta kepada Allah supaya kita diberikan kesabaran. Kalau tiba-tiba ada perkara yang menguji betul kehidupan kita, ambil air wudhu.
Mintalah kepada Allah, Rabbana afrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Ya Allah, berikanlah aku sifat kesabaran. Karena kita pun kalau mendapati masalah tidak bersabar, kadar masalahnya pun tetap akan sama bahkan bertambah. Tapi kalau kita sikapi dengan kesabaran, Allah yang akan bekerja untuk menolong orang yang bersabar. Karena Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Karena Allah itu bersama dengan orang yang bersabar. Maka itu yang ketiga. Berarti disitulah kita akhirnya paham, merubah masalah menjadi anugerah. Satu, mulai dengan kata-kata yang baik. Ayo kalau kita menyikapi wabah ini, ucapkanlah kata-kata yang baik. Semoga sebelum Ramadan selesai, semoga yang hamil segera melahirkan dalam kondisi yang baik. Semoga kondisi ekonomi juga membaik. Semoga rekan-rekan kita para ustadz, rekan-rekan yang bekerja non formal akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Satu, perhatikan kata-kata yang baik. Jangan mengucapkan kata-kata yang akan menjadi sesuatu yang kita sesali. Dua, jangan terburu-buru. Belajarlah untuk merenung sembari kita melihat evaluasi pada kehidupan kita. Dan yang ketiga, pastikan ketika kita mendapati masalah, berikanlah kesabaran. Kedudukan sabar itu sebagaimana kedudukan kepala dalam tubuh yang tidak akan bisa digantikan dengan apapun. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Orang yang berjalan di atas yang benar aja belum tentu dia bersabar. Dan sabar adalah pertolongan Allah supaya memantaskan kita untuk mendapatkan surga dengan kesabaran. Bukankah hidup ini adalah ujian dan gelombangnya tidak bisa dikalahkan kecuali dengan sampan, kecuali dengan perahu kesabaran menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Apa yang keempat, yang kelima dan yang keenam? Insya Allah kita akan lanjutkan besok pada sesi yang ketiga. Sudah kita bahas 3, besok kita bahas 3 atau 4 poin. Apa yang harusnya kita lakukan kalau kita sedang mendapati masalah, supaya jangan sampai masalah itu menjadikan kita frustasi, masalah tidak layak menjadikan kita depresi apalagi mati bunuh diri. Masalah itu bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. Orang kafir pun banyak yang mendapatkan masalah, apalagi orang yang beriman kepada Rabb ketika surga itu identik dengan berbagai macam kesabaran. Kita akan bahas pada kesempatan berikutnya sifat yang keempat, 5, dan 6. Apa sifat-sifat berikutnya? Saksikan, kita membahas kitab 40 cara jitu merubah masalah menjadi anugerah. Kitab yang kecil, hanya segenggaman tangan, sesuai dengan ukuran pos saku kita. Tapi insya Allah kitab ini akan memberikan gelombang faedah yang besar dalam kehidupan kita. Perhatikan ucapanmu, jangan terburu-buru menyelesaikan masalah pada saat itu juga. Dan pastikan kita memiliki kesabaran besar pada kehidupan hati dan jiwa kita. Semoga Allah memberkahi kita. Semoga Allah memberikan mentari pada setiap masalah yang kita jumpai. Semoga Allah membenarkan sinar pada wabah yang sedang menggelayuti bangsa yang kita cintai. Dan semoga Allah memberikan keberkahan pada kita dan keluarga kita. Siapapun hari ini yang sedang disulitkan ekonominya, semoga Allah memberikan kemudahan pada hari-hari berikutnya. Siapapun yang hari ini sedang dalam kondisi khawatir istrinya akan melahirkan, pada kondisi rumah sakit yang sedang rawan dengan berbagai macam kemungkinan terpapar dengan virus, semoga suaminya dan istrinya dalam kondisi baik dan kuat, sembari anaknya pun dikuatkan oleh Allah. Siapapun hari ini yang merasa khawatir dengan orang tuanya yang sepuh, maka semoga orang tuanya dilindungi oleh Allah. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, hanya kepada Allah hati kita tidak bersedih, karena orang yang sudah menjadi walinya Allah tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir. Ini yang dapat saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Allah itu menyampaikan di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Maka kemudian ada beberapa kondisi yang kita harus paham kalau orang itu sakaratul maut, yang sering luput dari perhatian mata kita. Beberapa hal yang kita harus pahami, dia kalau orang sakaratul maut itu menghadapi tekanan dan sakit yang paling berat yang pernah dirasakan manusia. Kita tidak pernah mendapati sakit yang paling berat kecuali sakaratul maut. Silakan dolim, tapi ingat ya, itu sakaratul maut.
Silakan seksa orang lain dengan berbagai macam hal, tapi ingat ya, ente akan sakaratul maut. Makanya orang sakaratul maut itu berat. Jadi orang itu kalau mikir sakaratul maut itu tali kendali supaya kita menahan diri dari semua perbuatan dosa.